پھر صلاح الدین ایوبی نے تاریخ میں یہ بات رقم کر دی، وہ 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے چھتڑے اڑا دیے تھے۔ یہ تاریخ بھی انگریزوں نے لکھی ہے، انگریزوں نے لکھی ہے کہ 12,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی وہ قوم۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس ظالم دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہاتھ بہاتھ مقابلہ مشکل ہے، اس لیے تمہارے ساتھ دوسری جنگ لڑی جاتی ہے۔ وہ جنگ یہی نشہ والی جنگ ہے جو تمہارے گھروں تک پہنچا دی جاتی ہے، تمہیں نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا جاتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں تمہیں آوارہ بنا دیا جائے۔ کوئی ایک بھی جوان ایسا نہ ہو جو میرے آقا کے اخلاق کے لیے غیرت مند ہو، یہ دنیا یہ چاہتی۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ یورپ یہی کہتا ہے، انگریز یہی کہتے، یہودی یہی کہتے۔ ان کا حال تو دیکھو، ان کو کاٹو مارو قتل کرو پھر بھی یہ جمع ہوتے۔ کئی مرتبہ ان کو توڑا گیا، تباہ کیا گیا، لیکن ان کی اذانیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی، ان کے ممبروں سے خطبے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ جینوسائیڈ ایک ورڈ ہے، جینوسائیڈ، جا کر چیک کر کے دیکھ لینا، دنیا میں کئی قوموں کے ساتھ یہ جینوسائیڈ کیا گیا۔ جینوسائیڈ کا مطلب نسل کشی، پوری کی پوری قوم کو ختم کر دینا۔ افریقہ میں کئی ایسے دھرم ختم ہو گئے، ان کی پوری قوم کو ختم کیا گیا، اور اسلام اور مسلمانوں کی جینوسائیڈ کے لیے، نسل کشی کے لیے ایک بار نہیں 70 بار سے زیادہ کوششیں ہوئی۔ اس پورے دور میں بڑی بڑی طاقتیں لگ کر کے کوشش کی ہیں، بغداد کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا، دریائے دجلہ کا پانی پورا ہمارے خون سے لال ہو گیا تھا، طرابلس کو، مراکش کو، لیبیا کو، مصر کو، تونس کو اور کرتبہ کو، آپ دیکھیں اسپین کی وادیوں کو مسلمانوں کے خون سے نہلایا گیا، بے حساب قتل ہوئے۔ لیکن آج کیا اذانیں بند ہو گئی؟ کیا آج مسجدوں سے میرے آقا کی باتیں بند ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ ایک یہودی عالم یہ کہتا ہے، وہ ریسرچ کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے میں انہی باتوں پر ریسرچ کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، بار بار انہیں قتل کیا گیا، بار بار انہیں توڑا گیا، بار بار ان کو جلا وطن کیا گیا، ان سے حکومتیں چھینی گئی، پھر یہ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے جبکہ دیکھا جائے تو ان کا کوئی ڈھنگ کا لیڈر بھی نہیں جو انہیں جمع کرے، ان کے پاس کوئی قیادت بھی نہیں ہوتی جو سب ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، ان کے پاس کمیونٹی لیڈر نہیں ہے، پھر کون انہیں جمع کرتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا ہے کہ یہودی عالم کہتا ہے، ہر بار یہ ٹوٹتے ہیں اور انہیں اگر کوئی چیز جمع کرتی ہے تو وہ نام محمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ایسا ہے کہ ان کے بجھے ہوئے دلوں میں بھی عشق کے شعلے بھڑکا دیتا، کیا بات ہے، ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ واہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا انگریزوں کی زبان سنو، کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ دنیا یہی کہتی ہے کہ روح محمدی اس کے بدن سے نکالو۔ ہمیں پتا ہے اے مسلمانوں، کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر لگتا ہے؟ کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہو تو وہ ڈر آج نکال دو۔ دنیا میں سب سے ہائیسٹ، سب سے بڑا ڈر موت کا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ موت اس کے لیے ڈراؤنا خواب ہوگا جو یہ سوچتا ہو کہ مجھے مرنے کے بعد جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے، اندھیرا ہی ہے۔ وہ مومن بھلا کیوں ڈرے موت سے جس کا عقیدہ یہ ہو ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، نبی رہے اعلی حضرت، حضور قائد ملت۔ میرے عزیزوں، کیا اپنے جاتے ہوئے جنازوں کو دیکھتے نہیں؟ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، موت تو آنی ہے، جوانی میں آئے کہ بڑھاپے میں آئے، لیکن تیار تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تیار رہنا ہے۔ لیکن گناہوں پر جو آئی ہوئی موت ہے اس پر افسوس ہوگا، بے حیائیوں پر آئی ہوئی موت پر افسوس ہوگا۔ کورونا پہ آئی ہوئی موت کا کون افسوس کرے؟ کیوں افسوس کرتے ہو؟ اگر کسی کا جنازہ 4 لوگوں میں گیا ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے سنا ارے بڑی بری موت ہوئی، نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے، بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ہے۔
ईमान पर अगर मर गया और 70 टुकड़े भी हो गए तो वो बुरी मौत नहीं, वो शहादत की मौत है, आहा सुभान अल्लाह शहादत है, उसे बुरी मौत नहीं कहा जाएगा। क्या बात जनाजे जाते हुए देखते हैं और सज संवर करके जाते हैं। सुन्नियों के जनाजे तो अल्हम्दुलिल्लाह और सजते हैं, क्या बात है दूसरों के तो पता नहीं, छुप के चले जाते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है अल्हम्दुलिल्लाह, साफ सुथरा कफन पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं मैयत को, सुरमा भी लगाते हैं, जनाजा तैयार होने के बाद फूल भी डालते हैं। कभी सोचा ये क्यों? मरे हुए आदमी को अत्तर की जरूरत क्या है? वो तो कब्र में जा रहा है, आंखें बंद हो गई, अब सुरमा लगाने की क्या जरूरत है? और ये सफेद कपड़े में ढांकने की क्या जरूरत है? बुजुर्गों से पूछो तो ये बताएंगे मेरे अजीज, ये जा तो रहा है कब्र में, लेकिन आज ये मेरे मुस्तफा के दीदार के लिए जा रहा है, हाय 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 सुभान अल्लाह इसलिए सजाया जा रहा है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात, इसलिए डर और खौफ निकालो। ईमान वाला बंदा मौत से इसलिए नहीं डरता, इसीलिए ये दुनिया जानती है कि इसके अंदर खौफ मौत का नहीं, इनके अंदर से इश्क मुस्तफा निकाल लो, फिर ये हर चीज से डरने लगेगा, हर चीज से खौफ। बुज़दिल कब बनता है बंदा? जब मेरे आका के कदमों से दूर होता है। हुजूर के कदमों में रहने वाला बुज़दिल कभी नहीं होता। आशिक रसूल हमेशा वो बतले जलील कहलाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार। बहरहाल आज फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि तुम अगर ये सोचते हो कि कुछ लोगों की नौकरी का सवाल है, कुछ लोगों के लिए लड़की का सवाल है, कुछ लोगों के लिए अपने बिजनेस का सवाल है, अगर पूरा हुजूर की सुन्नतों पर आ जाऊं, नौकरी का मसला आ जाएगा, कुछ लड़कियों का मसला आ जाएगा, किसी के तिजारत का मसला आ जाएगा। ये सब शैतानी वसवसे हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, सब शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है, और मेरे मुस्तफा के कदमों से रिस्क क्यों नहीं मिलेगा? हमारा तो ये कहना है, आला हज़रत ने क्या सबक दिया, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात जब है। तुम्हें पता है जो कुछ भी मिलना है मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिलना है, तो फिर ये शैतान जो तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है, हुजूर की आदतों पर, हुजूर के अखलाक पर आऊंगा, दुनिया छूट जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, लड़कियां छोड़ जाएंगी। अगर ऐसी छोड़ती हैं तो छोड़ जाए, जो तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर कबूल कर ले, इंशाअल्लाह वो यहाँ पर भी साथ होंगे, आखिरत में भी साथ। सुभान अल्लाह क्या बात है। हाँ, एक बात याद रख ले, और ये बात भी समझ करके चलो, आज के बाद कल परसों जब भी मौत तो आनी है, मलकुल मौत रोजाना तुम्हारे इंतजार में है। जब वक्त खत्म होगा रूह खींच लेंगे, और तुम्हारी आंखें बंद इतने बेयार और मददगार हो जाओगे कि दुनिया तुम्हें उठाकर कब्र की तारीक वादी में छोड़ आएगी। तुम्हें पता है, उस ऐसी तारीकी में छोड़ आएगी जहां तुम पुकार नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते। एक हदीस मैंने पढ़ा, हुजूर फरमाते हैं, मैयत को सबसे ज्यादा शौक या हसरत किस बात की होती है जानते हैं? कब्र में जाने के बाद मैयत ये चाहता है, आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे, मरा हुआ आदमी कब्र में जाने के बाद सबसे ज्यादा इस बात की ख्वाहिश रखता है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त और अहबाब थोड़ी देर मेरी कब्र के पास बैठे रहें। वो जब तक बैठे रहेंगे उसे दिल का करार होगा, उन्स होगा, ये हदीस में है। लेकिन बैठता कौन है? सब छोड़कर चले आते हैं। करीबी दोस्त भी मिट्टी डालकर जल्दी से कब्रिस्तान से वापस घर आता है। अपने बाप का जनाजा ले जाने वाला बेटा भी तख्तियां बंद करके, कब्र की मिट्टी डाल करके जब घर आता है, मैयत पुकार रहा होता है, उसे सब चीजों की खबर है। लोगों के चलने के चप्पल की आवाज तक मुर्दा सुनता है, लेकिन इतनी तारीक कब्र, हाथ उठाओ तो हाथ नजर ना आए। और ऐसे दफन करके आते हो, ना एक तकिया देते हैं, ना एक बोरिया, ना एक चादर, और ना कब्र में कोई रोशनदान सुराख, कुछ नहीं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? तवज्जो, जब तुम अपने दोस्तों को भी जाते हुए देखोगे, तुम्हें दफन करने वाला बेटा भी जाते हुए देखोगे, भाई भी जाते हुए तुम देख रहे होंगे, कब्र के अंदर सब छोड़कर चले जाएंगे। अंधेरा 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 कब्र का। उस अंधेरी रात में अगर कोई रोशनी लेकर आता है तो ताजदार मदीना की जात,
सुभान अल्लाह मेरे सुभान आका अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है, क्या बात है। उस कब्र की अंधेरी रात में वो रोशनी ले आएंगे। और मेरे अजीजों, जब तुम्हें पता है कि कब्र में हमें उनकी जरूरत है, हश्र में उनकी जरूरत है, तो फिर सुन लो आला हजरत क्या कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में क्या अगर बात मान है, गया। वाह, हमने दुनियादारों को भी देखा है, उनके घरों पर इज्जत ढूंढने वाले, उनकी जूतियों पर इज्जत ढूंढने वाले, उन पर अपनी जिंदगियां निछावर करने वाले, बुढ़ापे में तुम्हें भी तन्हा छोड़ दिया जाता है, पार्टियों से निकाल करके तो ऐसा उन्हें बेवा बना दिया गया है कि कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ये बात यकीन के साथ याद रखे, मेरे आका ने कभी अपने गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ा।